पंजाब सरकार ने मेरी शिकायत के उपर एक कमेटी बनाई 8 अगस्त ਨੂੰ मीथेर उन्होंने उदों एजुकेशन मिनिस्टर ਸੀਗੇ उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और पंजाब के एडिड कॉलेजों में घपलियां की जांच के आदेश दिते। वो एक ऑर्डर भी पास करके गए ने जिस ऑर्डर दे विच उन्होंने इन्हां सारे प्रिंसीपलों नूं लाउण की गल कर दी सी कि ये बंदे यूनीवर्सिटी के पैनल्स के थ्रू बने हैं, ਜਿਹੜੀ कि गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी का रिकॉर्ड कहता है कि ये अज के दिन च अप्रूवड असिस्टेंट प्रोफैसर भी नहीं है। उन्होंने 1.5 पौने 2 लाख रुपया पंजाब सरकार वालों तनख्वाहां दित्तियां जा रही हैं ਜਿਹੜੀਆਂ कि असिस्टेंट प्रोफैसर भी अप्रूवड नहीं है। जो मीथेर उन्होंने संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ कि ये हिंदुस्तान का पहला महकमा है जिथे प्रिंसीपल पहला बनाया जाता है तो प्रोफैसर बाद च बनाया जाता है। सेंट्रल यूनीवर्सिटी के जोड़े VC लाए हुए ना सरकार ने वो प्रिंसीपल बनने के काबिल नहीं है। अजकल साढ़े एजुकेशन मिनिस्टर बैंस साहब ने उन्होंने मिल के आया असी कहा जी या तो PPSC गलत है तो या फिर तुहाडा DPI महकमा गलत है, दोनों चों एक तो गलत है। तुसीं एक जांच के घेरे वाले बंदे नूं 18 लाख तनख्वाह दे चुके हो। उन्होंने कॉलेजों के विच टीमां गईयां प्रोफैसरां नूं मिले ही नहीं, प्रोफैसरां नूं मिले बिना मिले ही आ गए। तो जे इंस्पैक्शन कादी हुई जे तुसीं प्रोफैसरां नूं जाके पुछिया ही नहीं तो फिर कहंदे जी विद्यार्थी बाहर जाते हैं, विद्यार्थी देखते हैं अपने प्रोफैसरां नूं कि प्रोफैसर साहब तो धरने ते बैठे ने। ਜਿਹੜੇ प्रोफैसरां नूं 13 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है, नकोदर DAV वर्गी संस्था च कदी नहीं सी सुनिया असीं कि DAV वर्गियां संस्था च ये हाल होएगा। 13 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन TV ਤੇ मैं हाँ सुरखाब। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਕੇਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਫੀਆ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੀਸਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਗ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਅਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰੁਣ ਘਈ ਜੀ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। मीथेर उन्होंने उदों एजुकेशन मिनिस्टर ਸੀਗੇ, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और पंजाब के एडिड कॉलेजों में घपलियां की जांच के आदेश दिते। 16 अगस्त ਨੂੰ चिट्ठी निकलती है। उस तो बाद पहले फेज़ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब के 8 कॉलेजेस के प्रिंसीपल्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ कि अयोग की लिस्ट ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ और इस गल नूं कल 16 तरीक नूं 8 महीने पूरे हो जाने हैं, और रिपोर्ट जनतक नहीं हो रही। पंजाब दीयां इंपॉर्टेंट जिहड़ियां अखबारां ने, प्रिंट मीडिया इस नूं कई बार हाईलाइट कर चुका कि सरकार इनू जनतक क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो रिपोर्ट सबमिट होए नूं भी 3 महीने तो उपर हो चुके हैं। और साडे कोल कुछ सूत्रां तो खबर मिली है कि जदों मीथेर जी मिनिस्टर सीगे तां ਉਹ इस कमेटी ने जिहड़ी रिपोर्ट दित्ती सी ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ RTI ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ RTI ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ DPI ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ।
ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਮੰਗੀ ਆ ਔਰ ਆਰਡਰਸ ਮੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਆਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, UGC ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਕੀ ਆ, ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ UGC ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। UGC ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ 2010 ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30/7/2013 ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ VC ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ 30/7/2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਬਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਕਢਾ ਲਓ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 55 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 55 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਪਰੂਵਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲੈਪਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈ। 1158 ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲੈਪਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਹ PPSC ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ PPSC ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। PPSC ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ DPI ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ DPI ਤੇ PPSC ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀ PPSC ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ PPSC ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ DPI ਮਹਿਕਮਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਯੋਗ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ DPI ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SPM ਕਾਲਜ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ
ਕਿ 31/3/2022 ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 31/3/2022 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਂਗੇ ਤਨਖਾਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਯੋਗ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਜੇ ਉਹ ਹੱਕ ਪੂਰਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਮੰਥ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 18 ਲੱਖ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 95% ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਘਾਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 95% ਦੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 95% ਘਾਟਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟੀਨੇਟ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟੀਨੇਟ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ 95% ਆਫ ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਫॉर ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 1/9/1978 ਟੂ 28/2/1979। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਘਾਟੇ ਦਾ 95% ਘਾਟਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ 95 ਹੈ। ਜੇ 75 ਹੈ ਤਾਂ 75 ਦਵਾਂਗੇ, ਜੇ 80 ਹੈ ਤੇ 80 ਦਵਾਂਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਨੰਬਰ 15, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ the government shall have the right to nominate representative on the management committee of the college, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ 136 ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 136 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾਏ। ਔਰ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਠਾਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਿਠਾਏ ਵੀ ਕੌਣ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨੰਬਰ 1, ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 2, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਧੜ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ। ਦੈਨ ਚੌਥਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਆ ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਛੀਨਾ ਔਰ SM ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹ ਬੰਦੇ 136, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਜੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਘਾਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾਉਣ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 100 ਚੋਂ 95 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੱਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 95 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ AUCT, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਟੀਚਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀਆਂ: ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਕਾਲਜ,
ਨੰਬਰ 2 ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚੈੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ HMB ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਵੀ HMB ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ, ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸੈਨੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ। ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਦੋਂ? ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 4 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ VC ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਰਾਹਾ, 23 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ DAV ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦਾ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜਣਾ ਆਪਾਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਕੋਦਰ DAV ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ DAV ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਰੇਨੂ ਵਿਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ 23 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। 23 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਣਾ 2010 ਦੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1750 ਰੁਪਈਆ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਔਰ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ 1750। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾ ਲਓ, 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਲਜ 'ਚ 1000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਥੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ, 4-4 ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। 1000 ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਿਸ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर ਟੀਚਰਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ 2.25 ਕਰੋੜ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਾਟੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਘਾਟੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੀਥੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 7C ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲਜਸ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 10-15 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ FDs ਨੇ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 95% ਡੈਫੀਸਿਟ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 10-15 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਭੰਗ ਕਰੋ, DC ਨੂੰ ਲਾਓ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਓ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਤਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣਾ, 6-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ 6-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 5-5 6-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੀ 800 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5-5 6-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ 25000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ 70000 ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 25000 ਰੁਪਈਆ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ PhD ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕੇਲ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਜੀ ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, 4 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਸ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਦਾਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੱਕਾ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਘਾਟੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕੋ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਫੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 5% ਵੀ ਨਾ ਵਧਾਓ ਜਾਂ 2.5% ਵਧਾਓ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੁਕਤਸਰ ਮਲੋਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਰੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, 5-7 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ 80,000 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਇੱਕੋ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ 55,000 ਰੁਪਈਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਲੈ ਰਿਹਾ 75,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕੋ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ, ਦੂਜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ 46,000 ਰੁਪਈਆ, ਤੀਜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ 35,000 ਰੁਪਈਆ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ 500 ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ 450 ਦੇ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ 600 ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਡਹੌਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਐਮਏ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ 5 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ PhD ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ MPhil ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਕਾਲਜ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਡਹੌਕ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ MSc ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ DPI ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਲਟਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਇਹ DPI ਮਹਿਕਮਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 1/6/2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੈ। 1/6/2020 ਨੂੰ ਜੀ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1/6/2020 ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, 24/3/2021 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਔਰ ਗੋਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਸੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ JNK ਦੇ ਔਰ ਗੋਆ ਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਾਟੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਫੀਸਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਸੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ 1995 ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡਸ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦੌੜ ਪੈ ਗਈ। ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ TMA ਪਾਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ TMA ਪਾਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰਪਲਸ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 25-25 30-30 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ FDs ਰੱਖੋਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਦੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ MA ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ MA ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ 50,000 ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੇ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਗਰਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਯੋਗ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਪਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।